우리는 지난 시간에 선악을 알게 하는 나무를 생명나무와 함께 심으신 하나님의 섭리에 대해서 알아보았습니다. We have learned about God's purpose for planting the tree of the knowledge of good and evil alongside the tree of life, which reveals the understanding of good and evil to us. 선악을 알게 하는 나무의 실과를 먹지 말라고 하신 하나님의 의도는 선악과를 먹지 말라고 하신 대로 인간이 순종하는 가운데 에덴 동산 중앙에 선악과와 함께 심으신 생명나무 실과를 먹기를 바라신 것입니다. God's intention to command us to not eat the fruit of the tree of knowledge of good and evil was for us to obey and partake of the fruit of the tree of life that He planted in the center of the Garden of Eden. 일반적인 신학자들의 주장은 하나님께서 창조주이심과 인간이 완전한 자유의지를 가지고 지음받았으나 스스로가 피조물임을 알도록 하신 명령으로 해석하고 있지만 그보다는 하나님 말씀에 대한 인간 스스로의 순종이 중요한 이유는 말씀에 순종함으로써 하나님을 아버지로 따를 수 있는 자녀됨을 확증하는 관계가 되기 때문인 것입니다. A common theological interpretation suggests that God, as the Creator, gave humans complete free will, but also the command to recognize themselves as creatures. However, the significance of obedience to God's word lies in confirming a relationship where we become children of God and call Him our Father. 순종하는 가운데 자연스럽게 생명나무의 실과를 먹는 순간이 바로 죄 없이 온전히 영생하는 하나님의 자녀가 되는 순간이었고 그것을 하나님께서는 가장 바라셨던 것입니다. In the act of obedience, the ideal process of becoming a flawless child of God was naturally consuming the fruit of the tree of life. 그러나 반대로 인간이 선악을 알게 하는 나무의 실과를 먹는 순간은 바로 하나님 말씀에 대한 인간 반역의 순간이었으며 하나님의 말씀대로 인간이 죽는 순간이었습니다. 창세기 2장 17절 말씀에 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라. 네가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 하시니라. 우리가 하나님의 카이로스 시간, 영원하신 현재 속에서 신약 말씀인 로마서 6장 23절을 동일 산상에서 우리가 살펴보면 죄의 삭은 사망이요 하나님의 은사는 그리스도 예수 우리 주 안에 있는 영생이니라. Eating the fruit of the tree that imparts knowledge of good and evil was a moment of rebellion against God's word, and it was a moment of spiritual death. Genesis 2:17 says, "But of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it you shall surely die." Romans 6:23 also says, "For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." 그 반역으로 인해 오직 하나님만이 아시는 선악의 구분을 인간도 할 수 있게 된 면도 있습니다. 뱀을 통한 사단의 유혹 중에도 이 부분 진리는 언급이 되었었습니다. 창세기 3장 5절에 보니 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알 줄 하나님이 아심이니라. 22절에 여호와 하나님이 이르시되 보라 이 사람이 선악을 아는 일에 우리 중 하나같이 되었으니 그가 그의 손을 들어 생명나무 열매도 따먹고 영생할까 하노라 하시고. As a result of this rebellion, humans gained the ability to discern between good and evil, which only God had known before. This truth was mentioned even during the temptation by Satan through the serpent. Genesis 3:5, "For God knows that when you eat of it, your eyes will be open and you will be like God, knowing good and evil." Genesis 3:22 says, "Then the Lord God said, Behold, the man has become like one of us in knowing good and evil. Now lest he reach out his hand and take also of the tree of life and eat and live forever." 그러나 선악과를 따먹고 죄로 죽은 상태에서 생명나무 열매도 따먹게 되면 그 죽음의 상태가 영원히 지속되고
인간에게는 다시 구원받을 모든 기회조차 사라지기 때문에 하나님께서는 그들에게 여자의 후손을 통한 구원의 기회를 주시기 위해 에덴 동산에서 쫓아내신 것입니다. However, if someone in the state of death brought about by partaking in the knowledge of good and evil were to also eat from the tree of life, their death would endure eternally, and all opportunities for redemption would vanish for them. Therefore, God expelled them from the Garden of Eden to provide them with the opportunity for salvation through the offspring of the woman. 창세기 3장 23절에 여호와 하나님이 에덴 동산에서 그를 내보내어 그의 근원이 된 땅을 갈게 하시니라. 이같이 하나님이 그 사람을 쫓아내시고 에덴 동산 동쪽에 그룹들과 두루 도는 불칼을 두어 생명나무의 길을 지키게 하시니라. Genesis 3:23-24 says, Therefore the Lord God sent him out from the Garden of Eden to work the ground from which he was taken. He drove out the man, and at the east of the Garden of Eden he placed the cherubim and a flaming sword that turned every way to guard the way of the tree to the life. 선악을 아는 일은 하나님께는 당연한 능력이지만 피조물이 선악을 아는 일에 참여한다는 자체가 저주일 뿐이라는 것을 그들은 몰랐습니다. Knowing good and evil is an inherent ability for God, but the creatures unknowingly participating in understanding good and evil itself was a curse which they were unaware of. 선과 악을 구분짓는 기준이 인간에게는 없기에 하나님의 말씀에 반역한 죽음에 처해진 고통과 번민과 공허한 선의 추구가 죽음 후에 점점 다가오는 다시 돌이킬 수 없는 둘째 사망의 멸망에서 인간은 결코 인간 스스로를 구원할 수 없었기 때문입니다. The distinction between good and evil is not inherent in human beings. Therefore, the pursuit of empty righteousness and the suffering and anguish of rebelling against God's word leads to inevitable and irreversible destruction after death, leaving humans unable to save themselves. 이처럼 선악과 이야기는 결코 지어낸 이야기나 신화나 설화가 아닌 성경만이 오직 성경만이 증거하고 있는 영적인 사실인 것입니다. Thus, the narrative of good and evil is not a fabricated story or a myth, but a spiritual truth attested by the Bible. 아직도 이 사실이 믿어지지 않는다면 인간은 죽음에 대한 명확한 규명도 없이 다만 그들이 아는 것은 육체가 호흡을 멈춘 상태나 또는 뇌가 더 이상 작동을 하지 않는 뇌사 상태에 대한 의학적인 규명만 알 뿐 여전히 인간은 죽음에 대해서 아무것도 규명하지 못하고 있는 것을 생각하면 영혼의 문제에 대하여 말하고 있는 것은 오직 성경임을 인정할 수밖에 없을 것입니다. If this truth is not believable, consider that without a clear understanding of death, with only medical confirmation of the cessation of breath or brain death, humans still have no definitive understanding of death. In light of this, we can only admit that the Bible alone speaks about the issue of the soul. 그렇게 사단은 우리 젊은이들과 또 다음 세대뿐만 아니라 기존의 우리 부모 세대들조차도 그가 내몬 명분을 따르는 많은 사람들에게 결국 하나님의 말씀을 듣지 못하게 하는 그러한 것이 예나 지금이나 그의 전략인 것입니다. 하나님의 말씀은 너무도 분명하셨습니다. 여호와 하나님이 그 사람에게 명하여 이르시되 동산 각종 나무의 열매는 네가 임의로 먹되 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라. 네가 먹는 날에는 정령 죽으리라 하시니라. 이 말씀은 중간지대가 없는 것입니다. 하나님 말씀 가운데 그들이 순종하였다면 하나님께서는 그 순종함 가운데 영생할 수 있는 하나님의 축복을 허락하셨을 것이고 우리 인간은 그 복된 하나님의 자녀의 위치에 올라섰을 것입니다. 그러나 인간은 뱀의 유혹을 뿌리치지 못하고 창세기 3장 1절에
뱀이 여자에게 물어 이르되 하나님이 참으로 너희에게 동산 모든 나무의 열매를 먹지 말라 하시더냐라며 하나님 말씀에 대한 의구심을 던집니다. 말씀에 대한 상고와 말씀에 대한 의심은 분명히 다릅니다. 하나님이 말씀이 증거하는 바가 분명한가를 상고하는 것, 그것은 자녀로서 아비의 말을 내 마음속에 담기 위한 너무도 소중한 과정인 것입니다. 그러나 정말 이 성경이 하나님의 말씀 맞아? 라는 의구심은 분명히 그 중심이 다른 것입니다. 오늘날 자유주의 신학은 성경에 대한 많은 의구심을 던지고 있습니다. 성경이 말하고 있는 하나님의 일하심과 기적들을 다만 인간의 이성적인 판단과 역사적인 사실과 인간의 합리적인 사고를 동원하여 신앙과 사실을 분리시켜서 신앙을 지극히 개인적인 체험과 주장의 영역으로 밀어내고 있는 것입니다. 그들은 더 이상 하나님의 말씀이 모든 인류를 향한 하나님의 말씀인 것을 부로 잊게 하고 부로 거절하게 만드는 것입니다. 이러한 사단의 전략에 인간이 불분명한 태도를 가질 때 사단은 강하게 진리를 부정하며 공격해 오는 것입니다. 오늘날 우리 젊은 세대들과 우리 자녀들이 이러한 사단의 공격에 맞서서 너무도 분명한 하나님의 말씀을 붙잡지 않는 한 그들은 세상의 세파에 휩쓸리고 마는 것입니다. 창세기 3장 2절에 여자가 뱀에게 말하되 동산 나무의 열매를 우리가 먹을 수 있으나 동산 중앙에 있는 나무의 열매는 하나님의 말씀에 너희는 먹지도 말고 만지지도 말라 너희가 죽을까 하노라 하셨느니라. 어디 하나님의 말씀에 죽을까 하는 말씀이 있었습니까? 정령 죽으리라, 반드시 죽으리라 한 하나님의 말씀을 그는 이렇게 답변하고 있는 것입니다. 이에 뱀은 여자에게 이르되 너희가 결코 죽지 아니하리라. 하나님은 결코 죽으리라 하신 이 말씀을 사단은 결코 너희가 죽지 아니하리라 그렇게 반역하게 만드는 것입니다. 그 이유를 마치 하나님께서 인간들로 하여금 하나님과 같게 되지 못하도록 선악과를 금하신 것처럼 인간의 자유의지를 자극합니다. 이미 동산에는 모든 좋은 것으로 풍성하게 하나님께서 인간을 위해 준비해 놓으셨는데도 그에 대한 감사보다도 먹지 말라고 금하신 것에 대한 갖지 못한 것에 대한 욕망으로 비틀어져서 교묘하게 인간의 자유의지를 자극한 것입니다. 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알 줄 하나님이 아십니다. 왜? 창세기 3장 22절에 여호와 하나님이 이르시되 보라 이 사람이 선악을 아는 일에 우리 중 하나같이 되었으니 그가 그의 손을 들어 생명나무 열매도 따먹고 영생할까 하노라 하시는 이 하나님의 말씀을 사단은 교묘하게 부분 진리를 가지고 하와를 유혹했던 것입니다. 32절에 의하면 이 부분적인 진실은 사실이었습니다. 이를 근거로 사탄은 하나님께서 먹지 말라고 하신 이유가 바로 이것이라고 인간들에게 말함으로써 하나님의 뜻을 완전히 왜곡시켰습니다. 부분적인 사실에 근거하여 거짓말을 진실이라고 믿게 만드는 것입니다. 사단이 부분적인 진리를 마치 하나님께서 선악과를 금하신 완전한 이유인 것처럼 사용하여 진리를 왜곡하는 것은 지금까지도 사단이 즐겨 쓰는 속임수인 것입니다. 그러자 뱀을 통한 사단의 말을 들은 하와의 눈에 그 선악과는 보암직하고 먹음직하고 지혜롭게 할 만큼 탐스러워 보였던 것입니다. 여자가 그 나무를 본즉 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라 여자가 그 열매를 따먹고 자기와 함께 있는 남편에게도 주매 그도 먹은지라. 그러나 이미 하나님께서는 충분히 그 땅에서 보기에 아름답고 먹기에 좋은 나무가 나게 하셨던 것을 우리는 기억합니다. 여호와 하나님이 그 땅에서 보기에 아름답고 먹기에 좋은 나무가 나게 하시니 동산 가운데는 생명나무와 선악을 알게 하는 나무도 있더라. 창세기 2장 9절의 말씀입니다. 하나님의 말씀에 순종하였다면
그들은 이미 하나님께서 모든 좋은 것으로 허락하셨다는 것을 알고 사단의 유혹을 단호하게 물리쳤을 것입니다. 그러나 하나님 말씀에 대한 분명한 믿음을 갖지 못했던 하와는 사단의 말에 속았고, 아담은 그가 하나님의 말씀을 직접 들었음에도 불구하고 살 중에 살이요 뼈 중에 뼈인 하와가 건네주는 선악과를 거부하지 못하고 받아 먹었던 것입니다. 하나님이 원하셨던 인간과의 관계는 이런 속고 속여서 능력을 가지니 못 가지니 하는 그런 관계가 아니었습니다. 하나님의 말씀에 대한 순종을 통해서 영원한 생명을 함께 나누는 가족의 관계를 이루셔서 하나님과 함께 영원히 함께하는 하나님의 가정을 원하셨던 것입니다. 오늘날 이런 우리 육신의 가족의 관계조차도 사단은 위협하고 또 위협받고 있는 현실 속에서 사단은 여전히 삼킬 자를 찾아다니며 믿는 자들조차 공격하고 있는 영적 전쟁이 갈수록 더 심해지고 있는 것을 우리는 알아야 되겠습니다. 사단은 자신의 교만으로 인해 하나님께로부터 땅으로 내쫓긴 보복으로 하나님의 사랑을 잊고 있는 인간을 꿰어 타락시켜 자신의 종으로 만들려는 치밀한 전략으로 들짐승 중 가장 영리한 뱀을 사용하여 하나님께로부터 직접 말씀을 들은 아담이 아닌 그 후에 창조되었던 하와를 유혹했던 것입니다. 오늘 우리가 이 영적 싸움에 있는 이 한복판에서 사단의 존재를 모르고서는 우리는 싸울 수가 없는 것입니다. 사단은 자신의 정체를 감추기 위해서 오늘날 강단에서 더 이상의 자신의 정체와 전략에 대한 설교를 사라지게 만들고 있습니다. 이미 사단은 이단들을 사용하여 선수를 치며 자신의 존재가 드러났는데도 불구하고 그에 대한 언급조차 혹여 오해받을까봐 기존 교회 강단에서는 사단에 대한 정체를 더 이상 말하고 있지 않습니다. 이렇게 정통교회가 침묵하니 오늘날 젊은 세대를 집중 공략하는 신천지 같은 이단에 우리의 피 끓는 자녀들과 수많은 다음 세대 젊은이들이 빼앗기고 있는 것입니다. 사단의 괴계에 놀아나고 있는 영적 지도자들의 행태를 뻔히 눈뜨고 바라보면서도 그 영적인 심각성을 표현조차 못하도록 우리 스스로를 위축되게 만들고 있는 것을 우리는 이젠 떨쳐내야 합니다. 사역자된 우리가 우리의 여러 명분으로 포장된 욕망과 탐욕과 교만이 먼저는 우리 자신이 거기에서 우리 자신의 모습을 발견하고 그래야 비로소 기도할 수 있으며 우리의 울분과 힘으로서가 아닌 하나님의 말씀의 능력과 성령의 충만함에 힘입어 영적 싸움에서 승리할 수 있을 것입니다. 에베소 6장 10절 말씀 끝으로 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여지고 마귀의 간계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라. 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니라고 분명히 말하고 있습니다. 통치자들과 권세자들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대하는데 우리는 너무도 태만하고 있습니다. 오늘 이 시간에 우리가 함께 통성으로 기도할 때 정말 화요일만 구별하여 우리는 우리 자녀들과 젊은 세대를 위해서 기도하고 있지만 가장 시급한 것은 우리 자신입니다. 오늘날 우리의 강단에 하나님께서 정말 원하시는 말씀이 선포되고 있는지, 오늘날 우리의 강단에서 젊은 세대들과 우리 자녀들이 알아야 될 사단의 정체에 대해서 폭로하고 있는지, 도대체 우리는 무엇을 얘기하고 있는지, 무엇을 위해서 목회하고, 무엇을 위해서 사람을 모으고, 무엇을 위해서 사람들에게 예수를 증거하고 있는지, 우리 오늘 다시금 우리 자신을 돌아보고 사단의 괴계에 더 이상 속지 아니하고 입술을 벌려 말씀 그대로를 주 예수를 믿으라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라 한 그 말씀을 가감없이 증거하는 오늘이 될 수 있도록 우리